نے سلامت نے صرف آپ زخمی ہوئے نے اس جنگ دے اندر آپ زخمی ہوئے تلوار لگی آپ نے ہیلمٹ نما لوہے دا خود پہنے آسی اودیاں کڑیاں آنکھ دے نیچے آپ دے رخسار دے اندر لوہے دیاں کڑیاں ہڈی دے اندر کھب گئیاں اور چہرہ مبارک زخمی ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا خون صاف کیتا تے کڑیاں نکالن لگے ادھروں آگے نبی پاک دے پروانے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صدیق جی کی ہویا ہے ابو عبیدہ لوہے دیاں کڑیاں آپ دے چہرے دی ہڈی دے اندر دھنس گئیاں نے او نکالن لگا کہنے لگے پیارے صدیق جی تانوں دے اگئی نبی پاک دا بڑا ساتھ نصیب ہے نبی پاک دی بڑی قربت نصیب ہے سونے نبی دیاں رفاقتاں نصیب نے تسی غار دے ساتھی تسی سفر و حضر دے ساتھی تھوڑی جی محبت منوں بھی حاصل کر لیندے ہو تھوڑی جی خدمت منوں بھی کر لیندے ہو پیارے صدیق جی رب دا واسطہ ہے نبی پاک دی خدمت دا موقع منوں بھی دے ہو میں کڑیاں نکالاں گا حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے ویکھیا کڑیاں ہڈی دے اندر دنس گئیاں نے حضرت ابو عبیدہ نے سامنے والے دانت اوپر والا تے نیچے والا انہاں نوں پلاس بنا لیا کڑی پکڑی زور نال مضبوطی نال اپنے دنداں نال اور ایستا ایستا کھچ رہے نے ہڈی دے اندر دھنسی ہوئی ہے کھچ دیاں کڑی بار آ گئی ابو عبیدہ دا دند ٹوٹ گیا حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ابو عبیدہ ٹھیک ہے تہاڈی محبت قبول ہے کہنے لگے صدیق نہیں دوسری کڑی بھی میں ہی نکالاں گا دند ٹوٹ گیا ہے دند پیغمبر دی محبتوں قربان ہے دوسری سائیڈ دے دنداں دے نال دوسری کڑی پکڑی مضبوطی نال پکڑ کے آہستہ آہستہ کھینچ رہے نے جدوں کڑی کھینچی دوسرا دند بھی ٹوٹ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک جو دو کڑیاں نکالیاں ابو عبیدہ دے دو دند شہید ہو گئے دو دند ٹوٹ گئے حضرت ابو عبیدہ بڑے خوش نے کوئی پوچھے گا ابو عبیدہ دند کیویں ٹوٹے نہیں آکھاں گا پیغمبر دی خدمت کرتے ہیں ٹوٹے نے یہ تو بڑی سعادت کیڑی ہے بندے نو چوٹ لگ جائے زخم لگ جائے کئی لوگ ویکھ کے پوچھتے ہیں نا یارہ کی ہویا سی یار میں ڈگ پیا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی حادثہ ہو گیا سی تے جے زخم لگے اللہ دے دین واسطے پھر بندہ فخر نال دستا ہے کہ نہیں بولو تے صحیح حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کو پوچھدا سی یزدانی صاحب تہاڈے پیٹ تے سلائی دے نشان کیسے نے یزدانی صاحب فرمایا کر دے سی اللہ دے دین واسطے خنجر وجے نے پھر بندہ فخر نال دسدا ہے اب دیکھو نا بندے آپ پیسے دے کے داڑیاں مناؤندے پھردے نے کئی بندے مناؤندے پھردے نے نا تے میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن کہ میری داڑھی ایک دفعہ میرے چہرے تو جدا ہوئی ہے شہید ہوئی ہے پر میری داڑھی میرے چہرے تو جدوں مونڈی گئی ہے صحابہ کرام دی عظمت دی وجہ تو شہید ہوئی ہے پھر بندہ فخر نال دسدا ہے حضرت ابو عبیدہ نے دند تڑوا لے تے بڑے خوش نے کوئی پوچھے گا ابو عبیدہ کی ہویا ہی آکھاں گا پیغمبر دی خدمت کر دیا ٹوٹے نے ایسے آبادی محبت ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ
वाजिआतिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। मैं कुर्बान जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सहाबा इकराम ने प्यार कीता है ते बड़ा अनोखा मिसाली प्यार कीता है। सहाबा दा प्यार, सहाबियात दा प्यार। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का फतह होया, फतह मक्का तो बाद आप अपने चचा दी बेटी उम्मे हानी दे घर तशरीफ ले गए। किदे घर? उम्मे हानी कौन है? आपदी भैन लगदी है, चचा दी बेटी है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सकी मशीरा है। हजरत हसन हुसैन दी, हजरत हसन हुसैन दी फुफो है। सैयदना अली दी मशीरा है। सरदार अबू तालिब दी बेटी है। आप दी चचा साद बहन है। आप उम्मे हानी दे घर तशरीफ ले गए। सैयदा उम्मे हानी आईया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठ गईयां। लौंडी आई, मुलाजम आई, बर्तन दे अंदर कुछ मशरूब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते लेके आईया। आप दी खिदमत दे अंदर पेश कीता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूब पीता ते पी के थोड़ा जिहा बचा के आपने फरमाया ले उम्मे हानी तू ही पी ला। सैयदा उम्मे हानी ने बर्तन पकड़िया जिथे नबी पाक ने होंठ रखे सी, होंठ रख के मशरूब पी लिया ते पी के अर्ज कर दिया ने अल्लाह दे नबी जी मैं अज रोजा रखिया सी, मेरा रोजा सी। तुसी जदों अपना बचिया होया मशरूब पेश कीता ते मैं सादत समझ के, बरकत समझ के आप दा झूठा उत्थे ही होंठ रख के पी लिया है। अल्लाह इस बरकत दी वजह तो मैनू दर्जे अता कर देगा। तुहाडी मुहब्बत सी, तुसां अता कीता, मैं इनकार नहीं कर सकी। ते दिल विच गल ऐ सी तुहाडा झूठा पीवांगी ते बरकतां ही बरकतां ने। मैं पी लिया है ते मेरा रोजा सी। नबी पाक ने फरमाया उम्मे हानी कादा रोजा रखिया सी? कहन लगियां अल्लाह दे नबी जी वैसे ही अल्लाह दी रज़ा वास्ते नफली रोजा रखिया सी। नबी पाक ने फरमाया फिर कोई हरज नहीं, मेरा झूठा पानी पीन दी वजह तो अगर तू रोजा तोड़ ले आए अल्लाह पाक तेरा रोजा फिर भी कबूल कर लेगा। मैं कुर्बान जावा क्यों रोजा तोड़िया? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही वाजिआतिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सरदारां दी तरफ खत लिखवाए। आपने अपने कासद भेजे, पैगाम भेजिया। आपने अपना एक खत नजदे यमन दी तरफ यमामा दे गवर्नर ते सरदार समामा बिन उसाल नू अपना खत भेजिया। समामा बिन उसाल बड़ा रोबदार आदमी है, बड़ी वजाहत है, बड़ा टौर है, बड़ा रोब है। तुहानू पता ना कई बंदे होंदे ने उन्हां दा वैसे ही बड़ा रोब हुंदा है, इंज ही है ना। कई बंदे होंदे ने बड़े बारोब हुंदे ने, भावें कुछ भी ना होण वो आके खड़े ही हो जान ते बंदे वेख के पछाण हो जाते हैं। ते कई भावें हुक्मरान भी होण ते लोकी वेख के हसदे ने। कईयां शख्सियात दे अंदर अल्लाह ने रोब रखिया हुंदा है। समामा बिन उसाल दा बड़ा रोब सी। खत मिलिया, उन्हें आख्या मैं एडा रोबदार आदमी हाँ,
मैनू गुलामी दा एहसान दा लैटर उन्हें इनकार कर दिता। और फिर एक मौके ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा किराम उहदे इलाके चों गुजर रहे सन, उन्हें शहीद करवा दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू खबर मिली, आपने फरमाया मेरे सहाबा यमामा दा गवर्नर समामा बिन उसाल उन्हें मेरे सहाबा नू शहीद करवाया है। हुण ओदा कतल जायज़ है, ओदा कतल वाजिब हो गया है, वो इश्तिहारी हो गया है, जिथे लब्बे उत्थे ही उन्होंने कतल कर दिओ। हुण ओदा कतल जायज़ है, उन्हें मेरे सहाबा नू बिला वजह शहीद करवा दिता है। सहाबा कराम एक झड़प हुई, मुकाबला होया, अल्लाह पाक ने फतह अता कर दिती। उन्होंने जड़े काफर सन कैदी बना ले, पकड़ ले, उन्होंने पकड़ के मस्जिद नबवी दे विच लिया के बन दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू खबर दिती। इमामे कायनात ने सवेरे आके वेखिया उन्हां विच एक कैदी सुमामा भी है, सतून ना बजा है। आपने फरमाया थे यमामा दा गवर्नर है, सरदार है समामा, चलो हुण कैदी बन गया, कैद विच आ गया है, खाना खवाओ, खिदमत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घरों परौंठे आ रहे ने, आप दी डाची, आप दी ऊंटनी कसवा दा दुध चो के आ रहा है, खिदमत की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर समामा को आए। नबी पाक ने पूछा समामा सुना तेरा की हाल है? कह लगा बन के तो हुण पुछदे हो की हाल है, कैद करके बन के हुण पुछदे हो। नबी पाक ने फरमाया तू मेरी कैद विच है, हुण जो मर्जी कर ला, तेरी मर्जी कोई नहीं हो चलनी, मर्जी मेरी चलनी है, दस तेरे नाल की सलूक करा। कह लगा मैं तुहाडे बंदे मारे ने, बदले विच मैनू मारना जे ते मार दिओ, ते जे एहसान करके आजाद कर दोगे मैं तुहाडा एहसान मंद रवांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेखिया इहदी तबीयत ठीक नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। फिर आए अगले दिन, आपने फिर पूछा, कह लगा इन तो